الحمد لله رب العالمين، انزل الكتاب بالحق والدواء بقول اقرا، والصلاه والسلام على الهادي الامين، وبسم الله الرحمن الرحيم نبدا. ان شاء الله عايزين نشوف ازاي نحول الثريت اوبورتيونيتي، وازاي نفكر ان احنا نعمل حاجه لبلدنا، ونحاول نستفيد من الخبرات. يعني يمكن الجابانيز فورمولا انا معجب بيها سنه 96، يعني من 25 سنه رحت تبع الاي او تي اس طوكيو كانشو سنتر، وخدنا تريننج هناك 3 اسابيع، وقالوا لنا ان بعد الحرب العالميه الثانيه كان متوسط دخل الفرد $16 في السنه، وكان عندهم 3 موارد: زلازل وبراكين وبني ادمين. هي جزر بركانيه سوداء ما فيهاش اي موارد، لا بترول ولا نهر النيل ولا فوسفات ولا منجنيز ولا فحم ولا حاجه، فكانوا بيعملوا الراديو قد كده، اضطروا يعملوه قد كده علشان يقللوا في الخامات. هم فيهم الديديكيشن وفيهم الفكر، فاحنا عايزين نشوف احنا في مصر كل واحد فينا في مجاله ممكن يعمل ايه، ونشوف هم عملوا ايه، ونشوف احنا ممكن نعمل ايه. Japan in 1950 was absolutely devastated. They had the highest percentage of their young men whom they had lost in war than any nation in the last 200 years. Their cities had been burned out. Their economy was in an absolute shambles. Now they called a sales meeting. Now I hasten to add that they didn't identify it as a sales meeting, but that's actually what it was. Sales meeting, marketing strategy, you name it. They called the government leaders, the leaders of industry, the leaders in the educational society. They got them all together and they laid out a plan. What can we as a nation do to unify us, to put us together and accomplish an objective that will restore national pride and bring economic prosperity to our land? They finally decided that in the 50s their goal would be to become the #1 nation in the world in the production of textiles. They reached their goal. In 1960 they got together another sales meeting and they said, what's our goal this decade? And they decided on the impossible dream. They said, let's become the #1 nation in the world in the production of steel. Now, why is this the impossible dream? Very simple. Japan has no natural resources. They do not have the coal or the petroleum or the iron ore. They were going to have to haul the natural resources, the raw materials, from thousands of miles away into their land. Build those modern steel mills, manufacture a top-grade steel, ship it thousands of miles back, and sell it at a competitive price. Absolutely an impossible dream. But they did not look at what they did not have, which was the natural resources. They looked at what they did have: a willingness to work, a creative society, a nation that was pulling together towards a worthwhile objective. I'm here to tell you they reached their goal. 1970, they had another meeting. They said, in this decade, let's set the goal. And that goal, pure and simply, is we want to become, in this decade, the #1 nation in the world in the production of automobiles. They missed it. 1 year. That's all. In 1980, they set another goal. They said, in this decade, let's become #1 in the world in the production of electronics and computers. Now, I don't need to tell you, ladies and gentlemen, what happened in the 80s. It's absolutely fascinating. Goals absolutely work. هل عندنا willingness to work؟ هل عندنا الهمة للعمل؟ You don't find happiness, you create it. لما بفكر في الميشن بتاعتي بقول it's MPH، مش mile per hour، but making people healthy and making people happy. سنة 2015 كان عندنا تحدي اسمه فايرس سي، وقلنا عايزين في 2020 نخلي مصر خالية من الفيروس سي. أنا اتعلمت في التجربة دي 26 درس from A to Z. A affordability, make access.
Earlier on, I spoke to Shireen Helmi, CEO of Farko Pharmaceuticals, Egypt's largest manufacturer, to find out how Africa can increase local production of medicines. And I think the most important thing is the political will, is the policies and the governmental strategies that have to push this forward. In addition to lack of human resources capabilities, I think training of very good pharmacists, engineers, and other teamwork that can make it happen. What's the value of increased local drug production? So the presence of local manufacturing will make it affordable and accessed, easy to use. It's there. I think the Egyptian case study, when we produced locally the medicine for hepatitis C, which had more than 5% in Egypt prevalence, we were transferred in 5 years from the highest country prevalent with HCV to the first country to treat not only waiting list, but also to screen 70 million of the population of 80 million age 6 and up, and treat them all for a very affordable cost. We got down the price from $100,000 to less than $100, so we became 1 per thousand competitive, not 1%, 1/10 of 1% competitive. Fake medicine in Africa has become a huge challenge. How can we combat this issue? Also, it's the will, whether there is corruption or we want to stop this, because if you are sick and I give you fake medicine, I'm killing you. It's just like killing. So first, the customs and the borders, the political will, and to know the source we are buying from. Now, everywhere in the world, track and trace is available. How to track the medicine and to see who is the manufacturer. Don't buy from sources that are unknown. They were not audited by the Ministry of Health of the country, and they make sure that they have a registered product, a quality product, quality system are being used, quality API has been used. All this has to come together. ويمكن لو نعرف أن في سنة 2033 لن يكون هناك سماح للليست ديفلوبينج كانتريز تو ويفر الباتنت، براءات الاختراع. يعني نو فري لانش اني مور. الدواء اللي ب $100,000 هيبقى لأي دولة في العالم ب $100,000. 2033 دي كمان 12 سنة، يعني بعد بكرة. وأفريقيا بتستورد 90% من الاحتياجات بتاعتها، و70% منها بتيجي من الخارج. فبنقول الافوردابيلتي ليدز تو اكسس، ازاي نعمل الدواء افوردبل. بليف ان ذا كوز، لازم نؤمن بالقضيه بتاعتنا. Welcome back. About 71 million people worldwide are estimated to have hepatitis C. That's a disease that can cause liver cancer. For about 95% of those people, though, the vast majority, the disease is curable, provided they have access to antiviral medication. Aleni Jokos sat down with Farko Pharmaceutical CEO Shireen Helmi about how the company is working to completely eradicate the disease. Hi, I'm Dr. Shireen Helmi, CEO of Farko Pharmaceuticals, Alexandria, Egypt. So your father founded Farko in 1983. Why did your father start this company? My father is a pharmacist, and when he graduated, he worked as a tutor at the Faculty of Pharmacy, Alexandria University. And afternoon, he worked in the preparation of IV solutions in the hospital of Alexandria University. Afternoon, he worked as a medical representative in a French pharmaceutical company. And at night, he worked in a night shift pharmacy. That's a lot of jobs. Yes. We started by Farko Pharmaceuticals. Now we acquired other companies, and we produce 2.5 million pharmaceutical packs a day. So almost 250 million pharmaceutical packs of either 30 tablets or 6 suppositories or 5 ampoules. And we have 8,000 employees. We are ranked the first in number of units sold in Egypt, and we export to around 50 countries. From the
point your father started the company to getting to these millions of packs that you now distribute, what was the turning point for the business back in the 80s or the 90s? The real success story started that my father had the agency of soft gels, which were produced in Germany, and we used to import it, and then importation was stopped. So the only solution was to produce it locally. In many pharmaceutical companies, you will find tableting departments, but soft gels is only in 1% of the companies. Why? Tableting machine is like a metro. You just put the button, push the button and it goes. For the soft gel machine, it's like a horse. You have to love the horse so that you can ride it. You will have leakers in capsules, squeezing in capsules, peanut shape, so it's very difficult to produce. So through the years of adaptation, you've obviously, you're in very different spaces, but hepatitis C is a big thing for you. Why focus on Hep C specifically? First, my father-in-law, he passed away because of Hep C. He had an accident and he had blood transfusion and he got infected. Second, Raymond Shinazi came to Egypt in 2014 and he said, why don't you save your country from hepatitis C? I said, how? He said, you have to build a factory and you try to make it with cost. So what we did is that we got an Italian technology, we made a new method and we had a patent for it, and we produced 10 kilos for $1,050,000 instead of 1 kilo. We made 10 kilos, then 100 kilos, then a ton. So we are 1 per 1,000 competitive. So when the United States sold the drug for $100,000, we sold it for $96. So it's less than 1%, 1 per 1,000. So if you go to a shop and you find there is sales, 50% sale, you'll be happy. 90% sale, amazed. 99% sales, stunned. What about 99.9%? That's what we did. So in 2014, they said that Egypt has 10% prevalence. We have 100 million people, so it's 10 million patients. Times $100,000, it's $1 trillion. So it's a dream. What an incredible story. Yes, and it started that the president of Egypt, President Sisi, heard the story and he said, I have a dream to cure 1 million people from hepatitis C. So we took this as economies of scale key. How can we produce in tons so that we can decrease the price not only for Egypt but also for the whole world? Hepatitis C, we have 71 million patients worldwide. Now 5 million are cured. 3 million from Egypt, 2 million from the rest of the world. So we got the World Cup not in soccer but in saving lives. ده كان في المؤتمر الاقتصادي العالمي في الورلد ايكونوميك فورم في جنوب افريقيا في سبتمبر 2019. قلنا ايه؟ affordability leads to access, be believe in the cause, C create the rules of the game. ويمكن عادل مهنا معانا النهارده ويفتكروا الصوره دي، وميزه الفيسبوك انه بيؤرخ. ده في 10 مارس 2015 5 اتوبيسات بتوع عادل كانوا في المؤتمر الاقتصادي العالمي. قلنا 2020 مصر خاليه من فيروس سي. طبعا جالي توجيه من مساعد وزير الصحه اياميها وقال لي اللي انت بتعمله ده غلط، لان الدواء كان ب $100,000 نفر وقالوا فيه 10 مليون واحد، ففي $1 تريليون دول هنعمل فيهم ايه؟ وكان توجيه عنيف باجراءات بعد كده. ولكن احنا حطينا الحلم وحققناه الحمد لله. دي direction and political will is the clue. لقائي في مصر وقول الرئيس السيسي في 12 مايو 2015 انا بحلم وهم بيحلموا معايا ان احنا ننهي المرض ده من مصر، وقال انا عايز اعالج 1 مليون واحد. احنا مصر عالجنا 4 مليون و100 الف، بقيه دول العالم مجتمعه عالجت 3 مليون و400 الف. ده معناه ان احنا عالجنا اكتر منهم من 75 مليون مريض. ايضا بعد ما عالجنا الويتنج ليست عملنا سكريننج ل 60 مليون مصري سن 6 سنوات فما فوق، وقدرنا ان احنا نعالج كل الناس في المعاد. ايكو سيستم فورميشن. احنا عارفين الفور ديز، الدراجز والدكتورز والدايجنوستكس والدورمز اللي هي المستشفيات والعيادات، لكن احنا عملنا لنا 12 دي. ابتدينا بدايركشنال بوليتيكال ويل، ودي في افريقيا مهمه قوي.
لو رحت افريقيا رئيس الدوله مش معاك الايند، يبقى اعمل اي حاجه مفيش حاجه هتخلص. ديسكفريز، الاكتشافات، ازاي قدرنا نعمل اكوزيشن لشركه امريكاني بتعمل دواء، والدواء ده نجحنا ان احنا نعمل بحث علمي لاول مره في مجال الدواء، وللاسف هو ما اتسجلش في مصر بس اتسجل في الصين على 20 مليون عيان، بيتسجل حاليا في ماليزيا، بيتسجل في روسيا، طلب الملفات في امريكا الجنوبيه، ان شاء الله مصر تلحق بالرغم، لان كان زمان قبل الكورونا ان اي دواء عشان يتسجل في مصر لازم يتسجل في امريكا واوروبا واليابان الاول. لكن الحمد لله ساعات الكوارث بتدي فرص، والفرصه ان النهارده التطعيم الصيني اشتغل والتطعيم الروسي جاي في السكه، فبقت روسيا والصين بقت دول اي نعم كانت غير مرجعيه ولكن ما بقاش في حته المرجعيه. دوكيومنتيشن واكريديتيشن، ازاي خدنا 4 كواليفيكيشنز من منظمه الصحه العالميه. ديماند فولفيلمنت، ازاي قدرنا نورد لاطباء بلا حدود. دبلوماتس، ازاي جبنا ليو ميسي ودانيال الفيس وحمائي وغيرهم. ديتيلينج واويرنس، ازاي قدرنا نعمل دعايه عن الهيباتيتس. داتا مانجمنت ودوكيومنتيشن، ازاي بقى في داتا بيز بتلم بيانات 60 مليون مصري، وعملنا خريطه صحيه لمصر وبقينا عارفين فين الضغط وفين السكر وفين القلب، وده ساعد مصر في عمل الحسابات الاكتواريه لمنظومه التامين الصحي الشامل. الدورمز والموبايل كلينكس، زي ما قلنا جبنا 8 موبايل كلينكس من المانيا وابتدينا نحلل ونطمن وابتدينا نعمل كده. الدكتورز والميديكال تيمز، تحول علاج الهيباتيتس سي بعد امانيه الدواء من ان كان لازم دكتور متخصص في الكبد الى دكتور باطني الى ممارس عام، وبقى الدواء بيصرف لاي واحد يطلبه. الدراجز ازاي عملناها افيلبل، ويمكن كان اول لقاء مع اللواء محمد الزمرنوط لما كان قائد المنطقه الشماليه وقال لي عايزين نعمل مشروع بشاير خير واحد وعايزينكم تشطبوا مستشفى بتطلع هنا. قلت له يا فندم الدواء العلبه ب 33,605 دولار و4 سنت، هنديها للقوات المسلحه بجنيه. 33,605 دولار و4 سنت تبقى بجنيه، وابتدينا مشروع علاج الهيباتيتس سي. واخيرا لما ابتدينا في الاخر مع وزاره الصحه عملنا العلاج ب 800 جنيه 6 علب 3 اشهر، يعني حوالي 48 دولار. فاندنج تيلز نو مور رولز، احنا ابتدينا حطينا فند من عندنا حوالي 100 مليون دولار، ده كان الدعامه اللي نقوم بيه الموضوع، وبعد كده الامور ابتدت تسكرول وتمشي والناس تحلل والناس تتعلم. ابتدينا بالمنطقه الشماليه كفر الشيخ وبالبحيره، وعملنا صندوق في البحيره وحطينا فيه ادويه ب1,000,000 جنيه، ده غير موضوع الجيش، وايضا ابوير للاسمده حطت فند، وقلنا للناس مشروع القرش. العلاج ده ثمنه 100,000 دولار، تقدر على جنيه ادفع جنيه، 5 جنيه ادفع، بس اوعى تعالج ببلاش لو انت تقدر. يعني لو تقدر تحط علاج اللي هو 800 جنيه حط 800 جنيه، ما تقدرش حط اللي تقدر عليه. ابتدينا بالنادي الاهلي، ابتدينا بالمحافظات، ابتدينا بمدينه برج العرب، ابتدينا بمناطق كتيره، والحمد لله كانت النسبه في البحيره 99.98%. في كفر الشيخ عملنا سكريننج ل 370,000 واحد، 37,000 كان عندهم المرض بنسبه 10%، وكانت نسبه الشفاء 100%. حمائي لما جينا في نادي سموحه قال حلل وطمن 10,000 شاب وشابه حللوا ودخلوا الحفله ببلاش. Government supports to research، بنتكلم على حكومه ماليزيا وعلى DNDI ازاي اقتنعوا بالبحث العلمي، وازاي قدرنا نعمل دواء نسجل موليكيول لاول مره، شركه مصريه تعمل الدراج ماستر فايل بتاع الخامه، تعمل مصنع للخامات، تصنع الخامه وتسجله في الصين وتسجله في روسيا وفي ماليزيا، وايضا ينزل للسوق العالمي. Harmony between the team members، طبعا التناسق بين الناس وبعضها والتفاهم ده كان مهم قوي، ويمكن احنا هنا شفنا ليو ميسي لما جه مصر وازاي كان في بدايته كان في نوع من النجاح للمنظومه.
شرفنا يا فندم. ليو ميسي قبل ما يطلع لقى ان عمرو اديب زعل الهوا والكونتراكت كان لازم يشوفه قبل ما يذيعه، فامتنع عن الطلوع وقعد ساعه ونص وقال انا ماشي. جبنا السفير ما رضاش يدخله لغايه لما حليناها بحل غير تقليدي وفي الاخر دخل. سينيور ليو ميسي، buenas tardes, señor. Me llamo Shrin, soy farmacéutico. Together, هو اتعلق افتكرني هكمل اسباني help humankind and save lives. Every year, 700,000 people die from hepatitis C. So, we waited for an hour and a half for this to start. During this time, 120 people died worldwide. Now it's affordable, and I know that you have a golden heart and a golden feet, but let the heart continue forever. And I hope you all the best, and let's start dinner now. Thank you very much. يعني هو قلت له في الساعه ونص اللي استنينا فيها عشان نبتدي في 120 طبعا احنا يعني بنعتذر فطبعا دي كانت نقطه حساسه. هو انسان جميل جدا، واللي اجمل منه دانيال الفيس اللي لغايه النهارده على تواصل معانا كابتن فريق البرازيل. قابلته من سنه في مصر، قلت له انت سبت برشلونه وباريس سان جيرمان ويوفنتوس ورحت لعبت في ساو باولو في البرازيل وده فريق صغير ليه؟ قال لي انا عندي 36 سنه، لما كان عندي 8 سنين كنت بحلم ان انا العب في ساو باولو، فلقيت ان جاء الاوان ان انا احقق حلمي واروح العب في النادي اللي انا كنت بحلم ان انا العب فيه، بالرغم ان هو بعيد عن الاضواء ولكن حقق حلمي. اللي جاي ده هتشوفوه وهو الكريزه اللي على التورتايه بتاعت النهارده. ليه؟ لو انا في فبراير 2020 يعني من سنه وشهرين قلت لحضرتك ان امريكا هتتقفل بالمفتاح، اوروبا هنقعد الناس في بيوتها، الكعبه هتتقفل، الجامع اللي تحت بيتكم هيتقفل، مكتبك هيتقفل، اقعد في بيتك واشتغل بالنت. كان كام واحد هيصدق الكلام ده؟ ولا واحد. لو اقدر اقول لحضرتك ان في خلال اقل من سنه كله هيفتح البحر وبفضل اللي هتشوفوه دلوقتي. انا ما اقدرش احارب حاجه انا مش شايفها. النهارده خلال شهر من النهارده هذا الجهاز هيتسجل في وزاره الصحه ويحصل له اكريديتيشن عالمي. لو حضرتك عندك افوميتر وعديت كهرباء في السلك المؤشر ده هيعمل ايه؟ هيتحرك. لو معاك عداد جايجر، فاكرين ايام تشيرنوبل لما كان في تسريب اشعاعي وقال لك اللبن البودره اللي بيجي من هولندا عشان الاشعاع راح للبقر اللي في هولندا، كانوا يروحوا بعداد جايجر يكشفوا على الشحنات فيها اشعاع ولا لا. هذا الجهاز قد كف الايد بيتمسك كده اهو ونون انفيسيف، ما بتلمسش حد، بتقدر تشخص البيشنت اللي عنده كوفيد 19 او اللي عنده هيباتيتس سي او اللي عنده ايدز، and you can add up to 12 viruses and bacteria in one instrument. يعني ممكن يبقى معاك جهاز للانفكشن كنترول في المستشفيات، بوردرز كنترول. انت على سير في جي اف كي، احنا عملنا شركه في امريكا، فرانك وزنر المحامي بتاعنا هناك، بحيث ان نروح امريكا، نروح اوروبا، نروح السعوديه، نروح الكعبه بالاجهزه، نرجع الحياه تاني عن طريق انك بيطلع لك الريزلت في اقل من ثانيتين. عنده ميزتين، واحد مفيش فولس نيجاتيف، يعني ممكن يبقى فيه فولس بوزيتيف، بس الفولس بوزيتيف ده سهل اجيبه واحلله واتعامل معاه، لكن مفيش حرامي هيعدي مني. نمرة 2 ان البي سي ار اللي حضرتك بتعمله اول 5 ايام ما بيطلعش فيه. ده من داي زيرو، ولو على هدومك من بره، عشان كده الفولس بوزيتيف. الفولس بوزيتيف مش لان مفيش كوفيد، لانه موجود على ملابسك او على الجزمه او في حته قريبه منك ولكن مش ظاهر. فبنقول للانفكشن كنترول ده هيبقى جهاز هيغير قواعد اللعبه، ومثله انه كل
الفيروس ما يتحور هتضيف الجين تايب الجديد فيه. Join the right people together. ازاي نقدر نجمع الناس الصح مع بعض؟ Joining the right people together هنا بتكلم على الورلد ايكونوميك فورم. يوم 26 يناير كان في محاضرة زوم وعملت سبيتش 3 دقايق في دافوس، وطلبوا مننا فطلبوا مننا ان احنا نشارك معاهم في موضوع World Free from Hepatitis C، وكان عندهم التحدي بتاع الكوفيد 19. قلت لهم الكوفيد 19 ده فيه جود نيوز وباد نيوز. الباد نيوز انه اخرنا سنه ان احنا نشتغل في افريقيا، لان في ساوث افريكا في الورلد ايكونوميك فورم حطينا 2025 افريكا فري فروم هيباتيتس سي. قلت لهم الجود نيوز ان في 1,900,000 ماتوا من الكوفيد، وايل الهيباتيتس مات 1,400,000 في نفس السنه وما كانش حد بيسمع عنهم. فالنهارده عرفنا يعني ايه في 1,400,000 واحد بيموت. ده بيدينا نوع من الاكسس، لان في الورلد ايكونوميك فورم في governments، في رؤساء دول، في البنك الدولي، في جين فاونديشن، في الجلوبال فاند، في جهات كبيره جدا ممكن تساعد في الموضوع. لو كل الرايت بيبل جوين توجذر يبقى عندك الفاندنج، يبقى عندك شركات الادويه، يبقى عندك الدايجنوستكس، وخاصه ان السي فاست هيبقى عندنا دايجنوزس للهيباتيتس سي. لو رحنا افريقيا بالفوتو ريكوجنيشن بعربيات عندنا في القرى الافريقيه قدرنا نعمل سكريننج لمليار افريقي، وقدرنا نعمل نوع من الداتا بيز عن افريقيا. وممكن نحط سي اي بي مش البنك، لكن اتش سي في، اتش اي في، اتش بي في، يعني هيباتيتس بي. هيباتيتس بي 8% في افريقيا، هيباتيتس سي 2%. هيباتيتس بي ملوش علاج لكن ليه دواء، ليه دواء يعني تاخده طول العمر زي السكر والضغط، ولكن ميزته انه ليه فاكسين. يمكن مشكله الكوفيد لانه كله بيجري على اللوسي في عصر الماديات واخر الزمان. طيب الناس اللي كانت بتاخد الفاكسينز الثانيه لما كله يعمل كوفيد، طب العيال الغلابه اللي كانوا بياخدوا البوليو والمننجايتس هيعملوا ايه؟ فعشان كده بنينا مصنع للفاكسينز ان شاء الله يشتغل في اكتوبر السنه دي، بحيث لما كله يجري على القرشينات زي في امريكا كده لما وقفوا الكونتينرات، بس دايما ست لئيمه ونقل منها، كل واحد بيحاول يعمل حاجه ثانيه غير الموضوع. انت فين؟ لا احنا مش في الميديا، احنا كنا في joining the right people together. اطلع فوق، اطلع كمان 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 كمان، ماشي. انا منه بي كيو ار اس. لا انت اطلع فوق مش انزل تحت، احنا عايزين نطلع. طيب فبنقول النهارده عندنا فرصه ان احنا نعمل بحث علمي. طبعا مش هقول لكم على الحلزونات واللي قابلناه علشان نعمل بحث علمي، ولكن الحمد لله الاسبوع اللي فات دكتور شريف عباس اعلن عن statistical significance في علاج للكوفيد 19 وهو علاج الهيباتيتس سي بدل 84 يوم من 10 ل 14 يوم بس، وده تكلفته اقل من 100 جنيه. وعرضنا على وزاره الصحه ندي صندوق تحيا مصر 250,000 جرعه مجانيه. قلت لهم شركتنا مش في البورصه ومش عايزين نعلن، مش عايزين حاجه. قال لك لا هنجيب بتاع الريميدازفير ب 22,000 جنيه. قلت لهم الف شكر، ربنا يكرم مصر ان شاء الله. فان شاء الله قريبا يعني النتائج تطلع والنتائج تنشر في دوريات عالميه. يعني انا شايف لما يطلع عندك نتائج وانت شايفها بعينيك مش لازم تستنى ما تنشر وتسيب يعني ايه، الا لو عايز تخف شويه في البشريه شويه. فبنقول ان عندنا فرصه كويسه. ايضا عملنا مع جهات في الدوله ثانيه غير وزاره الصحه، عملنا انسيليكو دوكينج لادويه جديده للكوفيد.
عملنا ان فيترو كباين في الحرب البيولوجيه على كوفيد 19 وجبنا نتائج كويسه قوي، وبناء عليه عملنا كلينيكال ترايلز مع بعض الجهات واثبتت نتائج كويسه جدا، فبقى عندنا بورتفوليو من ديتكشن. Two participants that we have joining us today who can tell us a little bit more about the lung cancer work and hepatitis work that we've already gotten into a bit in the first part of the session. So I want to ask Dr. Shireen Helmy, who's the Chief Executive of Fاركو Pharmaceuticals, to speak to the hepatitis elimination partnership for just a couple of minutes to give us a starting off point, if you would, Shireen. Thank you very much. In the year 2019, in September in South Africa, we had a side session for 2025 Africa free from hepatitis C after our success in Egypt by 2020, curing 2 million people waiting list, and then making screening for 60 million Egyptians age 6 years and up, and curing another 2.1 million, so 4.1 million were cured in Egypt. So the COVID effect, we were stopped for a year from action because of the travel issues and different issues. But the good news that it raised the attention of the people passing away from hepatitis B and C. As we know, we have 325 million people with this disease, and 1.4 million passing away every year. So with COVID, we have 1.9 passing away in a year, so it's almost close. So nobody was paying attention that people were dying in peace, so we have to do something. 21 countries have 65% of the patients of the hepatitis C, but 7% also have only has the access. We lose one patient dies and political will, and the good news with the WEF that the political presence is there, plus the funds, the pharmaceutical companies, the diagnostic companies, WHO, DNDi, MPP. So I think it's together we can. We have to align all our forces because we need less than $1 billion a year to cure 6 million every year, because by 2030, WHO want to cure 90% of the Hep C patients as well as Hep B. Thank you very much. It's a remarkable achievement, 4.1 million people cured, and you're talking about a disease that affects, let's say, hundreds of millions of people, and yet there is a cure. Yes, so and the cure price was decreased from $100,000 per patient to less than $100 per patient with WHO pre-qualification. Yeah, so this, I think, again, we got into this in the first part of the conversation around ambition. I think there is real room to be ambitious in public health. And just to continue on that theme, I want to bring in David Fredrickson, who is the Executive Vice President for Oncology at AstraZeneca. And I'd like you to speak, David, to that EU lung cancer task force report that I brought up at the very beginning of the session today. Great, thank you, Roger. Appreciate the invitation. When I entered into the cancer care arena 20 years ago, outcomes in lung cancer were extremely poor. And we've made incredible progress since then, though, as I think Mitchell quite nicely articulated, we still know that lung cancer is the leading cause of cancer death worldwide and across the globe. And in fact, the outcomes for patients with lung cancer vary dramatically depending on how early a patient can be diagnosed and ultimately treated. The COVID-19 وهنا في فيديو يا ريت نقدر نشغله، لأن هنا أنا كنت رئيس مجلس أمناء مدينة برج العرب لمدة 9 سنين، رحت آخد أرض علشان أعمل مصنع للخامات الدوائية بتاعت الفيروسز. قال لك ما نقدرش نديك أرض علشان الوزير في السجن والنواب في السجن. فهل سكتنا؟ لا. كان أحمد منير عز الدين عنده شركة كتان وشركة فوط. اشترينا شركة فوط. عايز أوريكم إزاي حولنا شركة فوط في أقل من سنة ب20 واحد من إيطاليا إلى شركة خامات دوائية، فقدرنا ننزل سعر الخامة من $1,000,000 الكيلو ل $750 الكيلو، فبقينا أكتر من 1 في 1000 كومبيتيتور. هتتفرج على سقف بيتهد. ايوه، بوريك هنا الصناعيه المصريين والفواعليه ازاي قدرنا
نكسر مصنع التاولز ونحوله الى مصنع خامات بتعمل الكيلو اللي كان ب1 مليون دولار. طبعا احنا قعدنا سنه عشان ناخد موافقه وزاره الصحه. سنه. فيري كوبرتيف. سنه بعد ما خلص وفضل واقف سنه لغايه لما ربنا كرم الحمد لله. معلش يا دكتور، هنا الاداره وايز دي بيروقراسي ولا دي يعني؟ شوف يا فندم، مصر فيها 5 مشاكل. اللقطه، مين اللي هيعرض على سيادته؟ بالذات لو كنت فوق. 2 فيها لخفيها NIH not invented here. 3 حتشبسوت اللي قبل مني عمل ايه؟ امسحه عشان ما يبقاش ناجح. PhD. 4 PhD pull him down. يبقى قابلني لو عرفت تعملها. يعمل قوي اتفضل يا سلام، ده انا مضيت لك على البتاع. ولا ارميها على البتاع وقول لهم ضاعت وقدم ورق من اول وجديد. و5 مش هقول لكم عليها سيبكم كده تفكروا فيها. لو قدرنا نخلص من المشاكل النفسيه وركزنا ازاي نعمل حاجه كويسه، اكيد يعني هنا شوفوا الناس جايه من ايطاليا ازاي بتعمل في بلدنا مكن بيجي وبيركب، مصنع بيتعامل من لا شيء وبننجح. يعني امبارح او اول امبارح سياده الرئيس كان بيتكلم على صناعه الخامات الدوائيه، احنا ابتديناها من 3 سنين. بيتكلم على البايو تكنولوجي، احنا ابتديناه. بيتكلم على مصنع الامراض، احنا حاولنا نعمله ولكن انتوا عارفين القصه، بس ما الستات ما تزعلش. كان في شيخ قاعد في الجامع فبيتكلم على ان الواحد لما يجي ينفق بيطلع له 73 شيطان يحاولوا يرجعوه لورا. فالراجل سخن كده واتسحب من ورا الشيخ، لقاه رجع البيت لقى شويه شيخين خدهم في عبه وراح يديهم للغلابه. مراته: ايه يا راجل انت رايح فين بتتسحب كده ليه؟ لا يا ولاد ايه اللي في عبك ده؟ قال لها ما فيش حاجه. قالت له وقعوا على الارض، نزلوا نفض ودخل الجامع كده اتسرب وقعد والراحه. فالشيخ قال له: هل انتصرت على 73 شيطان؟ قال له: نعم يا مولانا، ثم جاءت امهم فهزمتني. فبنقول ان ساعات بتطلع حاجات كده، يعني مع الاعتذار ليوم المراه العالمي، احنا مش ضد المراه لكن دي الافيد او الافشه تحكي. بنشوف هنا ازاي قدرنا نعمل. ففي مصنع الاورام للاسف كان في احقاد وفي كلاكيع. كنا عايزين نعمل الدواء المصري بالتكلفه بتكنولوجي سويسري، ولكن امهم جاءت فهزمتنا. الان جي اوز بنقول ان احنا ابتدينا مع بنك الشفاء وابتدينا نعالج الناس بفيروس سي وابتدينا نعمل دعايه بالهارسيا. سوري، احنا على فكره احنا اللي عالجنا بالهارسيا ونزلت النسبه من 10% لاقل من 2 في الألف النهارده، وبرضه كان هجوم جامد لغايه لما اتسجل الدواء ونجحنا فيه. فبنقول في الاورجانيك جروث السنو بول بتكمل. يعني لما نجحنا وعالجنا الويتنج ليست ده خلى مشروع ال 100 مليون صحه يكمل. البي بنتكلم على ماشي كمل الورق. بنقول ال 5 بيز بروبر بلاننج بريفنتس بور بيرفورمانس. ازاي مع الايكو سيستم نقدر نظبط كل حاجه ان احنا بنعملها كلها مع بعض. الكيو الكواليتي، وزي ما قلنا خدنا 4 بري كواليفيكيشنز من منظمه الصحه العالميه بحيث ما حدش يقدر من الشركات الكبيره يقول ان الدواء سب ستاندرد. الملف بتاع تسجيل الدواء كان ماده واحده بس، 12095 ورقه من الدراسات و24 زياره لجنيفا علشان نقدر نسجل دواء في WHO ومصنع في WHO. اللي بعده الار ريسيرش اند ديفلوبمنت. اتكلمنا على DNDI Drugs for Neglected Diseases Initiative. دول اتعملوا من البي تشيك بتاع نوبل برايز لميدسان سون فرونتير. كسبنا ثقتهم وعملنا معاهم دراسات في جنوب شرق اسيا. خدنا لتاني مره في التاريخ حاجه اسمها كومبالسري لايسنس، حصلت اول مره سنه 95 في الايدز ومعانا في الهيباتيتس سي. قدرنا نجيب نتائج علاج بدل 86% الادويه المتاحه مع جينو تايب 3 اللي موجود في جنوب شرق اسيا الى 96% نسبه علاج. كمل يا محمد الار دي اللي وراه. كمل.
as strategic fit بنقول ازاي نقدر نجيب الرايت بيبل توجذر، وهنا الميديسنز باتنت بول، ويمكن فاركو واحده من 10 شركات في العالم عملت لايسنسنج اوت للادويه بتاعتها للميديسنز باتنت بول. ماشي بعده. تي تور اند كيور، ازاي قدرنا نتكلم على السياحه العلاجيه، واي ثينك بعد ما تهدى موضوع الكوفيد هيبتدي يبقى في حاجات كتيره قوي هتعمل سياحه علاجيه، منها ادويه الاورام، لان برضه نجحنا في عمل باتنت في 19 مايو 2020 في امريكا لدواء مصري لاورام البنكرياس، تريبل نيجاتيف بريست، سمول سيل لانج، للبروستيت ولاشياء اخرى كمان. يو بنتكلم عن اليونايتد نيشنز امبريلا، اذا ممكن تشغل الفيديو ده. And then how can we use this forum today to collect to select the areas of cooperation for the three organizations. But as I said earlier, I'm living now, but living really motivated, inspired by you, and believing that anything is possible if we can work together. So together for a healthier world, eradicate hepatitis, and which is possible. Egypt is showing that. So شكرا جزيلا مثلا for all your massive commitment starting from the president himself. I know that story by the way, and congratulations. And this is a very good model for others. شكرا جزيلا. Thank you. So I hope you will allow me to go. What would you do if I said no? ده كان اسمه ترايلاترال سيمبوزيوم في فبراير في 2018 في مبنى الامم المتحده. حضروا 3 دايركتور جنرال منظمه الصحه العالميه، دايركتور جنرال WIPO منظمه برامج الاختراع، ودايركتور جنرال WTO، وقدرنا نقول فيها سبيتش ونعرض الايكو سيستم بتاعنا. الراجل بعد ما خلصت رئيس منظمه الصحه العالميه قال شكرا جزيلا مصر باللغه العربيه، قال I know the president، وجاله في سبتمبر 2019 اداله الشهاده بتاعت نجاح مصر في مصر خاليه من فيروس سي. اللي بعده محمد. الفاليوز. واحد يقول لك طب انت حطيت 100 مليون دولار وعملت العلبه بجنيه. طب انت كسبت ايه؟ كسبت 4 مليون و100 الف اسره كان العائل بتاعهم زي ما حمايه توفي من الفيروس سي. شفت ازاي العيله كلها اتاثرت. يكفي ان النهارده قدرنا نعمل حاجه ان الست الطيبه دي وتقول ان اكسبيرينس بحجم مصر. يد اناليسيس اند داتا مانجمنت، طبعا كميه الداتا اللي طلعت من السكريننج بتاع ال 60 مليون مصري ادتنا قوه جامده. اللي بعده الاكسباتريتس، وجالنا ناس من امريكا وابتدينا نجيب ناس مصريين في الخارج يشتغلوا معانا في الريسيرش اند ديفلوبمنت. بنقول ان احنا نجحنا ان احنا نتواجد النهارده في افريقيا بكذا حاجه. واحد، السلايدز اللي عدت دي احنا زرنا السنتر فور ديزيز كنترول، وزرنا اليونايتد نيشنز الافريكان يونيون ايكونوميك سيكتور، واتكلمنا على بناء مصانع ادويه في افريقيا، على تدريب الافارقه في الصناعه في الصيدله، على عمل 100 عياده او ايجيبت لايف سنتر. اللايف سنتر ده مع احمد السويدي بنروح قرى لا يوجد فيها كهرباء، لا يوجد فيها موبايلز، بنعمل طاقه شمسيه، بندي للناس خدمه لعيادات، معامل، اجزخانات،
بندي بالونات وشوكولاته للعيال. احنا عندنا مصانع مكرونه واخدينها من الجيش، ابتدينا نبعت مكرونه، نعمل باستا ستيشن وناكل الولاد هناك مجانا، لان لو شفتوا الفقر والجوع هناك تتخضوا في القرى اللي هي مفيش فيها حاجه خالص. نعمل موبايلات للناس، ده في الافريكان يونيون في اديس ابابا. اطلع بقى فوق او تحت ماشي، ده في الورلد ايكونوميك فورم 2025 افريكا فري فروم هيباتيتس سي. هنا الميت لايف سنتر 2025 افريكا فري. هنا السنتر مع السويدي والاطعام والمكرونه. هنا العياده والسونار والكلام ده والكشف عن بعد مع السنترز الموجوده في افريقيا برضو. بنتكلم عن هيباتيتس بلان، بنعمل دايجنوزس وسكريننج، بس سكريننج والعلاج موجود. وللكوفيد 19 اللي بعده هنشتغل بالديتكشن وبالادويه، وفي اميون سبورتنج نيوتريسيوتيكلز. حبه البركه لقينا ليها تاثير 95% بتموت الكوفيد 19 في الاطباق بره، وجربنا على جهات بالنبات مصري اسمه امبروزيا ماريتيما والكوفيد 19 لوحدهم من دي 13 بيبقى مفيش كوفيد من غير اي حاجه، لا بروتوكول ولا اي حاجه. فربنا كريم ان شاء الله. بنقول الكركم لما بيتحط عليه بلاك بيبر، واحنا عاملين كركم بفلفل اسود كويس قوي موجود في الاسواق. ده مصنع بايو جينيريك للبايو تكنولوجي، وعندنا النهارده 6 انفار في روسيا عشان نقل التكنولوجيا مش بس بتاعت سبوتنيك، بتاعت حاجه اسمها فيكتور، لان سبوتنيك 92% فيكتور 100% افيكاسي وسنتين. الصيني بيبقى 6 اشهر، الفيكتور بيبقى سنتين. اخر حاجه بنقول for years people died at this crossing. People shook their head and said it's fate. كتير قوي كانت ناس بتموت وهي بتعدي الشارع لغايه لما واحد بنى كوبري. And now no one dies here anymore. Thank you very much. شكرا جزيلا. في اسئله؟ مفيش اسئله. شكرا. اتفضل. دكتور حضرتك كنت بتقول ان في البروتوكول نفسه في اكتشاف او في نقطه حبه البركه. انا محتاج توضيح. لسه مش في البروتوكول، هو لا يدخل البروتوكول. احنا عملنا كلينيكال ترايلز، عملنا ابحاث على حاجات كتيره مش بس اللي لقطنا فيها كذا حاجه، منها حبه البركه، الزيت حبه البركه او الحبه نفسها. لما عملناها في الاطباق جابت فوق ال 95% بتموت الكوفيد 19 فيروس. وبناء عليه عملنا تجارب سريريه، لو الناس خدت حبه البركه هل ده بيخليها تخف او تقل الوفيات او تقل الاحتياج للاكسجين والفنتليتر، وثبت فعلا ان لها تاثير هي والامبروزيا ماريتيما والحاجات الثانيه. ولكن بناخد وقت علشان نقدر نحطها في البروتوكول وننشرها في دوريات عالميه. ولكن زي ما بنقول بقى عندنا فرصه ان مصر تعمل حاجه للعالم، سواء بالدايجنوزس او بالعلاج، مش بس للهيباتيتس سي ولكن للكوفيد 19. الجهاز بتاع الكشف ايوه امتى خلال شهر ان شاء الله يعتمد من وزاره الصحه المصريه. هنطلع بيه بعد كده على روسيا وعلى انجلترا وعلى امريكا وعلى سويسرا وعلى السعوديه وعلى الامارات، بحيث ان هو في 1000 جهاز تم انتاجهم حاليا وبيشتغل بالماجنتيك ريزونانس. عملنا شركه اسمها ميكرز، مصر ابلايد نولج انتربرايز فور ريسيرش اند سيرفيسز. الشركه دي مش بس بتشتغل في الديتكشن ولكن ايضا انوفيتيف جيم تشينجرز، علاجات عن طريق الماجنتيك ريزونانس والهيرتز، بتدي بعض البلسز بتعالج الناس حتى من الكورونا في اقل من 3 ساعات دون ان ياخذ اي دواء. ربنا يستر. بس كده كفايه. احنا نجحنا في كورونا ان احنا نصنع الفنتليترز والهاي فلو نيزل كانولا لان وقفوا تصديرهم. نجحنا نصنع الاندوسكوبس، المنظار الطبي. طبعا المناقصات بمليارات في السنه. الدكتور هاني مفيد شهاب، الدكتور مفيد شهاب في برايم كلينيك قال لي عايزك تتبرع وحده مناظير لكليه الطب. قلت له بكام يا هاني؟ قال لي 7.5 مليون جنيه. قلت له اسبوعين هيبقوا عندك
صنعناهم واديناهم وكلفونا كام؟ 7.5 مليون. 218,000 جنيه بس انا ما قلتش حاجه. فطبعا احنا بعد ما عملنا شركات الدواء ازعجينا، نزلنا الدواء من $100,000 ل $48. الحضانات ب 500,000 جنيه، احنا عملناها ب 50,000 جنيه. هنفتح في كل المحافظات حضانات مجانا للغلابه، لان في ناس عيله بتموت عشان ما عندوش 20,000 و 30,000 اللي بيطلبوهم منه عشان يحطوا عيل في الحضانه. فاحنا we're trying to make people healthy, to make people happy. لان لما الناس تبقى راضيه عن حياتها هيبقى راضي عن ربنا سبحانه وتعالى. ولما كنت اسال الحاج ياسين رشدي الله يرحمه، هو ربنا راضي عني؟ يقول لي شوف انت راضي عنه ولا لا؟ لانه قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلو انت راضي عنه يبقى هو راضي عنك. لو انت طالع ميتين اهلك والصبح ايه الدوشه دي وايه الضمايه دي وايه الشقه دي وايه اللي بيخر ده وايه الفلوس ده وايه القسط ده وايه الدنيا اللي فيها دي، وانك بتقول الله اكبر والزيجه بقى قد كده والجلابيه وصل كده، يبقى يضايق يوم نكبر كل سنه وانت طيب. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه. المشكله في الكام سنه اللي فاتوا مش ان احنا مش عارفين نصلي ازاي. المشكله ان هم فرغوا السلك شالوا منه الكهرباء، فالنجفه راكبه بس مش منوره. ان الدين بقى طقوس، الله اكبر وتسمع وصوتك يبقى حلو وشفتوا جمالي وشفتوا انا بقرا ازاي والكلام. لكن هل بتتعامل مع الله سبحانه وتعالى؟ هديكم قصه صغيره. راجل متدين جدا وملتحي جدا وجدع جدا بيعدي الطريق الزراعي هو وابنه، هفت الولا عربيه. دكتور منتصف بيروح شغله الساعه 7 الصبح. لما حصلت الحادثه طبعا هم خدوا الولد موتوسيكل جروا على المركز الطبي. الراجل بيروح في ميعاده بس كل الناس بتقف تتفرج. الطريق الزراعي ايه؟ وقف. الراجل وصل بدل ما يوصل 7 الصبح وصل 8 وهو بيدخل كان الولد بيموت. الراجل متدين جدا لما يلاقي الدكتور داخل عليه وابنه مات هيعمل فيه ايه؟ شكرا. لان ما حدش بيفكر هو ايه الموضوع؟ هو الكون ده شغال ازاي؟ هو ربنا ده موجود بجد ولا لا؟ ولا عمليه هزار؟ هو قاعد بيتفرج فوق ملوش دعوه بالليله؟ ولا هو في كل حته موجود وفي كل حته مطلع وقادر وسميع وبصير يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. وما تقوليش ان مسيو فادي هو اللي هيكرمني. لا 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 لا، ده كتير، ده كتير. اتفضل يا فندم. اتفضل. احنا بصراحه نحب نشكر بقول لك ايه الدكتور ترولي يعني المجهودات اللي عملها لمصر الاسكندرية. يعني بذل مجهود، مش هو فقط، الوالد وكل العائله بذلوا الكثير لهذه البلد. فاقل شيء يعني اقول له شكرا وحاجه كده في سوفينير زي ما بيقولوا. ولازم اليهوديه جاكيت ضد واخد الرصاص. ايوه ده مطلوب. كل العالم مطلوب. لا الرصاص جاي في العربية اللي هنعملها لعدل مهنا، عربية المصريين ده مضروبه انا ضربت كفايه. انا ضربت اثنين. شكرا يا فندم. الحقيقه عندنا في الايفنت دي الدكتور ياسر فايد بيقول لك ستيب وهو موجود عندنا. شكرا دكتور ياسر. يوجوالي السبونسرز بيبقوا عايزين ترافيك وناس كتير ونتوركينج وريتيرن انفستمنت، وده منطقي بتاع بزنس. In very few cases بيبقى في حد giving a hand, believing in the cause in order to make things happen وسستين مصدق في اللي بيعمله. فوسط كل الناس اللي الحقيقه كان سهل جدا وانا بجيب سبونسرز المره دي، بس تتحايل عليا طول الوقت وانا اقول ما اخدوش يا بابا
لكن هو مصدق بس we are grateful for your contribution. Thank you so much. والحقيقة عندي one more